Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights, Who's wrong and who's right, but I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. Oh, when it's time to say goodbye, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us. അങ്ങയുടെ രാജ്യം തന്നെ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. മറിയമേ, സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാൻ പോകുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും അഞ്ജലിയെയും അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറിയ ഔസേപ്പേ, ദേവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകുവാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഖമാരെ, ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Now
knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks tonight. ദാഹമോടെ മോദമോടെ തിരുനാഥനൊപ്പം ഒരു ബലി കൂടി. ദാഹമോടെ മോദമോടെ തിരുനാഥനൊപ്പം ഒരു ബലി കൂടി. ഈശോയോടൊപ്പം നന്ദിയോടെന്നും സ്നേഹത്തിന്മേശയ്ക്കു ചുറ്റും അനുരഞ്ജിതരാമണി ചേരാ. ഒന്നായൊരു മനമോടെ അണയാമി അൾത്താരയിൽ. അടിയാമൊരു ബലിയാകാൻ ഈ യാഗവേദി. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, അഞ്ജന, പ്രിയമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, ഇന്ന് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അനൂപച്ചനെയും ബിജോയച്ചനെയും ഏവരെയും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തോടുള്ള വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൂപ്പാം, കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. ഒരു നിമിഷം മൗനമായി ദൈവം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് മക്കളെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഒരു കൂദാശയിലൂടെ സഭയിലേക്ക് പുതിയൊരു കുടുംബം പിറന്നു വീഴുകയാണ്. ഒപ്പം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഐക്യത്തിലായി ചേരുന്നു. ഏറ്റവും ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ മക്കളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടും വിശ്വാസത്തോടും ഒരുമയോടും തീക്ഷ്ണതയോടും കൂടെ ഈ ഒരു തിരുക്കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടെ ബലി അർപ്പിക്കാം. അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം, നവമൊരു പീഠമൊരുക്കിടാം, ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുമ്പാകെ അണച്ചിടാം. തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടെ ബലിയർപ്പിക്കാം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നുദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസരെ അങ്ങ് വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാൽ ഈ വധൂവരന്മാർ സമ്പന്നരാവുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശയതായുഗം പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമെന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് സകലത്തിന്റെയും നാഥനും സ്രഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. തുടർന്ന് വധൂവരന്മാർ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായ മിശിഹായെ ഏറ്റുപറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥ, വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മധ്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൽ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ കൽപ്പനയുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സഹോദരനെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ എഫെസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവേൻ. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവേൻ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവേൻ. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും. സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണയായി തനിക്ക് തന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. പീഡിതരെ വരുവിൻ വചനവഴിയേ, നിന്ദിതരെ നിരാശ്രയരെ വരുവിൻ വചനവഴിയേ. മോദം പകരും വചനം, മോചനമേകും വചനം, അഭയം നൽകും വചനം, ആശ്രയമേകും വചനം. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതി. അധ്യായം 2 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കുമെന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവുകളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു, അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതി. മിശിഹായുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ടോണിയച്ച, സ്നേഹമുള്ള അനൂപച്ച, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ താരങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, അഞ്ജന, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും അഞ്ജനയെയും സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സുദിനത്തിലാണ് ഇന്നായിരിക്കുന്നത്. 2025 മെയ് മാസം 14-ാം തീയതി മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ നല്ല സുദിനത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ദിവസമാണ്. നമുക്കിന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന ദിവസം എന്ത് സന്ദേശം നൽകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് കാത്തിരുന്നൊരു ദിവസമാണ്. ഈ ഒരു ദിവസം അവരൊരുപാട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുങ്ങി എന്താണ് വിവാഹം എന്ന കൂദാശ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കടമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു സന്ദേശത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടി. എങ്കിലും ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്.
വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. വിവാഹം എന്നത് ദമ്പതിമാര് പരസ്പരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അഞ്ജനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോ അഞ്ജന ഫ്രാങ്ക്ലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോ അല്ല. ദൈവം ആദിയിലെ ഒരുക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ അൽത്താരയുടെ മുൻപിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ദൈവത്തിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, മരണം വരെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് ദൈവം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തോ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ സഭയില്, ഈ ലോകത്തില് പുതിയൊരു കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. ഇന്നൊരു വെള്ളം തുഴയാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളം തുഴഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ വെള്ളം തുഴയുമ്പോൾ ഒരേ മനസ്സോടെ തുഴഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, ഒരേ ദിശ ലക്ഷ്യമാക്കി തുഴഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നടുകടലിൽ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ സ്വപ്നത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വരെ പലവിധത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലെ, വ്യത്യസ്ത പഠന മേഖലയിലെ, ജോലി മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മളായിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിന്റെ അൾത്താരയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മരണം വരെ ജീവിക്കാനുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ, വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ഒരേ ലക്ഷ്യം സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഈ വള്ളത്തിലുള്ളത് വള്ളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കുതിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ വള്ളത്തിന്റെ അമരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അമരക്കാരനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അമരത്ത് ക്രിസ്തുവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ബോധ്യമാക്കി മാറ്റണം. ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളില്ല എന്നോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നോവല്ല, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും പ്രതിസന്ധികളെക്കാളും വെല്ലുവിളികളെക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തുവുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം, അത് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബജീവിതത്തെ യഥാർത്ഥ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകും എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട്, വായ്ത്താരി പാടുന്ന ആളുകളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ റോള് അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ല. മക്കളെ വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കടത്തിവിട്ടു, അവരെ പുതിയൊരു കുടുംബം തുടങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇവര് മരണം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടത്, ഇവർക്കെല്ലാം സപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും, രണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോഴൊക്കെ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയുവാനും ഈ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശം കൊടുക്കുവാനും ഇവരെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിർത്തി ഇവർക്കാവശ്യമായ പൈതൃകമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് കടമയുണ്ട് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ വള്ളംകളി കാണാനായിട്ട് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. ഇവരൊക്കെ ഈ വിവാഹം എന്ന ചടങ്ങ് ഹാളിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രാർത്ഥന വഴി ഈ കുടുംബത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വിവാഹ കൂദാശയുടെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയ്ക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഒരു കുടുംബം അത് തിരുക്കുടുംബമാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ഒരു കുടുംബം അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയ്ക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വിവാഹത്തില്, ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെയും അഞ്ജനയുടെയും വിവാഹത്തില് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എനിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഒരുപാട് പരിചയമുണ്ട്.
ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു പരിചയം, അതിനപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരേ പ്രായക്കാരായതുകൊണ്ട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ച നല്ല സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അഞ്ജലിക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം തരാം. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മകനെയാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ജലിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നൽകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. സഭയോടും സമൂഹത്തോടും കുടുംബത്തോടുമൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹവും സൗഹൃദമൊക്കെ പങ്കിടുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ന് അഞ്ജലിക്ക് സ്വന്തമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ, ഈ കുടുംബജീവിതത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടത് ഒരു വിവാഹ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അത് ഈശോയും പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു നല്ല വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു തിരുക്കർമ്മം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുറവ് വന്നുപോയി. അത് വീഞ്ഞിന്റെ കുറവായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വിവാഹ ജീവിതം, ഈ കുടുംബ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് നികത്തി അവിടെ കൂടുതൽ ഐക്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വീഞ്ഞു നിറയ്ക്കാനായിട്ട് അമ്മ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഒരു കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബമാക്കാനായിട്ട് ഔസേപിതാവ് എടുത്ത ഒരു പ്രയത്നമുണ്ട്, ഒരു അധ്വാനമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിനോടും ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വിവാഹ ജീവിതം, നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ ജീവിതം അത് തിരുക്കുടുംബമാക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാരുടെയും മറ്റു മിത്രാദികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജലിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകൾ നേരുകയാണ്. നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, കരങ്ങൾ കൂപ്പാം. ഈ രണ്ട് മക്കളെയും കർത്താവിന്റെ വലിയ വസ്തുക്കളോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഇവരിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കുടുംബ ജീവിതം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് എങ്കിലും പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഇവരെടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ. കർത്താവിന്റെ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഉടമ്പടി അത് മരണം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഈ രണ്ട് മക്കളിലും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും ഔസേപിതാവിനോടും സകല വിശുദ്ധരോടും ഈ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച സ്വർഗീയ മണവാള, പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നിനായി സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹായെ, നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭേദ്യതയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച മിശിഹായെ, പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെയും ചാരിത്രശുദ്ധിയോടുകൂടെ സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ, നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥന നിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുപ്രമണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹമെന്ന കൂദാശയാൽ ബന്ധിതരാകാൻ പോകുന്നു. ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിനെ പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടെ ഈ രണ്ട് മക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കുചേരാം. ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്തപരിപാലനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു.
ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുദാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസരെ ശക്തരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. ആനന്ദിക്കുക പ്രിയപുത്രീ, ആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടി, ഇന്നേത തിരുമണവാളൻ മണവറയിൽ നയിച്ചതല്ലോ. ആനന്ദിക്കുക പ്രിയപുത്രീ, ആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടി, ഇന്നേത തിരുമണവാളൻ മണവറയിൽ നയിച്ചതല്ലോ. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയുമനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി അഞ്ജനയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ? അഞ്ജന മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയുമനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ഫ്രാങ്ക്ലിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി നീ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ? സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുവിൻ. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധൂവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കൃപാവരത്തിന്റെ അനശ്വരവസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയിക്കുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. മംഗള സൗഭാഗ്യമേക മണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്ക കല്യാണ രൂപനാകും യേശുനാഥൻ
കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ മണ്ണിനെ വിണ്ണോട് ചേർക്കാൻ കല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ തലകുനിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസ്സായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ആദിയിലെ പോലെ നിന്നേക്കും ആമേൻ ആമേൻ. സുരരുടെ പ്രേക്ഷിതരേ, ഏകജ സ്നേഹിതരേ, ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. പാത്രിയർക്കീസുമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാപോലീത്തമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രി പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മയെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുകയും മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ, ആശീർവദിക്കണമേ എന്റെ സഹോദരനെ. ഈ കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവം
ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ ബിഷപ്പിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോടും അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വരം കൈ നീട്ടണമേ. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തണലിൽ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അബ്രഹത്തെയും സാറയെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച അങ്ങയുടെ പരിപാലനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. കർത്താവായ മിശിഹായേ, ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും തിരുകുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ മാറിയോസേപ്പിന്റെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നിൽക്കും. ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവ സർവേശൻ നിരവധി നമ്മെ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അന്തിമ
നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാദാനങ്ങൾ നൽകിയ അനുഗ്രഹമരുളട്ടെ. ദൈവം കരുണയോടെ ശുദ്ധിയിടുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടവരാം അഖിലരിലും ദൈവം വരനിരച്ചുയരട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്തി. ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ ബോധിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് കാരണമാകട്ടെ. ഇനിയൊരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരുമോയില്ലയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങേക്കായെന്നും സ്തോത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്നും സ്തുതിക്കുന്നു. നിത്യസംഹിതാകും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു പാരാധേ. ദൂതന്മാരേവരും പിന്നെ സ്വർഗവാസികൾ സർവരും സ്വർഗവും ക്രോവേശാപേവൃന്ദവും സ്വർഗസംഗീതം വീട്ടുന്നു. സൈന്യാധീശനായിടും ദൈവം സംശുദ്ധൻ 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 നിത്യം സംശുദ്ധൻ സംശുദ്ധൻ. പൂവാനവും തന്മഹിമയ തിങ്ങിടും നല്ല സന്തതം ശ്രീയും ദിവ്യ പ്രേക്ഷിതം വേദ സാക്ഷികൾ നിത്യാനന്ദ പ്രതാപവാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിടുന്നു നിരന്തരം വാഴ്ത്തിടുന്നു നിരന്തരം. നിസ്തുലൻ പ്രഭാപൂരിതൻ താത നിത്യനാവേകസൂനുവേ പാവനാത്മത്രിയേക ദൈവമേ സ്തോത്രമെന്നുമെന്നേക്കും.
കീർത്തിക്കുന്നങ്ങേ സാദരം കീർത്തിക്കുന്നങ്ങേ സാദരം വീഴും രാജനാണു നീ ക്രിസ്തുനാഥ മഹോന്നത ഉന്നതനായ താതൻ തന്നോട് ദിവ്യനാം സുരുവാണു നീ മധ്യരക്ഷയ്ക്കായി കന്യകയിൽ നിൻ അമന്നിരി ജാതനായി അങ്ങുമന്നിരി ജാതനായി മൃത്യുവേ ജയിച്ചങ്ങു മക്കൾക്കായി സ്വർഗവാതിൽ തുറന്നഹോ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്താൽ വാഴു നീ ഭവ്യശോഭയിൽ അങ്ങു താൻ വിധിയാളനായി വരും എന്നും വിശ്വസിക്കും നീവർ എന്നും വിശ്വസിക്കും നീവർ ഇന്നു ഞങ്ങൾ പ്രഭവേശായ നിന്നനുഗ്രഹം നൽകണേ. അനന്തദയാപരനും അപരിമിത നന്മയുടെ ഭണ്ഡാരവുമായ ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹാദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിന്റെ മഹാമഹത്വം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് നിന്റെ കാരുണ്യാധികതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this beautiful wedding reception of Franklin and Anjana. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെയും അഞ്ജനയുടെയും ജീവിതത്തിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഒരു പുതിയ കുടുംബം ഇന്ന് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും മുൻപാകെ ഒന്നായി ഒറ്റ മനസ്സായി ജീവിക്കാൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും അഞ്ജനയും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നായ അവർ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും അഞ്ജനയെയും
നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. I would like to invite the lovely couple Franklin and Anjana onto the stage. Let's give them a big round of applause. മുല്ലേ മുല്ലേ പീലിപ്പൂവഴകായി പോരൂലേ നീ പോരൂലേ പൊന്നും മിന്നും ചേലോടെ ചാർത്തി നീ പോരൂലേ നീ പോരൂലേ കനവാകെ ചിന്നി മേളം മഴമേളം കൊട്ടി പാട്ടിൽ കൈതാളം തട്ടി വന്നല്ലോ നിൻ കല്യാണം നേരെ മുകിലോലപ്പന്തൽ താഴെ കുടമുല്ലപ്പന്തൽ നിന്നിൽ കളിയാടും നീ അള്ളിപ്പൂവിന് കല്യാണം ഇന്നോളം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെയും അഞ്ജനയുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പാരൻസിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും സ്നേഹിതരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാം സ്നേഹവും സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെല്ലാവരും താങ്ങും തണലുമായി എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പ് കൊടുക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വധൂവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം എന്നത് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ മാത്രമല്ല, രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഒന്നുചേരൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെയും അഞ്ജനയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളില്ലാതെ ഈ വേദി കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. I would like to invite the parents of Franklin and Anjana to join us onto the stage. ആദ്യമായി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ പാരൻസ് PL ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് തങ്കമണി ഫ്രാൻസിസ് പപ്പനെയും മമ്മിയെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. As someone know, I am Franklin's sister Frini and my husband Shinu Shaji and our son Jerome. ഇവരെ എല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അഞ്ജനാസ് പാരൻസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിസ് ആൻഡ് മിനി ഡേവിസ്. ഒപ്പം അഞ്ജനയുടെ സിസ്റ്റർ വിമിത അലക്സ് ആൻഡ് their son എയ്ഡൻ അലക്സ്, അഞ്ജനയുടെ ബ്രദർ നവീൻ ആൻഡ് നവീൻസ് വൈഫ് എമി. ഇവരെ എല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും അഞ്ജനയും അറിയാം. എന്നാലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ completed BTech from Royal College of Engineering, Akkikavu. He is currently working as engineer in Dubai. Anjana completed MCom from St. Thomas College, Thrissur. She is currently doing diploma in hospital administration.
മാനത്തെ മണിച്ചിത്തത്തെ നെല്ലയിലെ മണിവളക്കിലുങ്ങണതെന്താണ് സൂര്യന് തിരിശപ്പെടും ഹിലാലിൻ സുറുമ കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ് കിസ പറഞ്ഞൊരു കടിക്കിളി മോളെ നല്ല കിസ് വാടി പറത്തടി മൈലാളെ നല്ല കിസ് വാടി പറത്തടി മൈലാളെ മണിമയിലാഞ്ചിയുമത്തറും പൂശി കസവിട്ട മണിത്തട്ട മണിഞ്ഞാട്ടെ മണിമയിലാഞ്ചിയുമത്തറും പൂശി കസവിട്ട മണിത്തട്ട മണിഞ്ഞാട്ടെ മുത്താരക്കാരിന്റെ മുല്ലപ്പൂത്തരിന്റെ നിക്കാഹിന്നാളീയ പനിമരായി ിളി കുമ്പിളി കുത്തണ പുത്തരി കുത്തിയ പത്തിരി വയ്ക്കണ മുത്തണി മാരന മുമ്പി വിളമ്പണി എഴുതിയാണീ സൂര്യന് തിരിശപ്പെടും ഹിലാലിൻ സുറുമ കണ്ണിണകളിൽ എന്താണ് തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞു പല്ലാക്ക് മുക്കുത്തി കല്ലുമിനുങ്ങി കല്യാണ ചെമ്പൊന്നിൻ താലികിലുങ്ങി അല്ലിപ്പൂലോലാക്കിൻ ചേലുകിണുങ്ങി ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞു പല്ലാക്ക് മുക്കുത്തി കല്ലുമിനുങ്ങി ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എന്തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എന്തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ പാരിജാതമല്ലേ താഴേന്റെ കൂടനഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ തങ്കമെന്റെ കൺകവർണ്ണ പുണ്യം നിയക്ക് മുത്താരം ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാനറിഞ്ഞ നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇല്ല സംഗീതത്തെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പാടിയാ മതിയോ നിങ്ങക്ക് പാടാൻ അറിയോ അറിയോ സുഭാഷ് സുഭാഷ് 1 2 3 4 സന്തോഷം പൊഴിക്കുന്ന ഗസൽ പോലെ സംഗീതം കടൽ പോലെ
കനവായിരം തെളിയുന്നു താനേ പുഴയായി നാം അലയുന്ന പോലെ ചിരി തേടി വഴി ദൂരെ ദൂരെ പൂങ്കാറ്റിനോടും പൂവല്ലികളോടും കൊഞ്ചുകയായി നാം പതിയെ ഒരു നാളിതാ പുലരുന്നു മേലെ കനവായിരം തെളിയുന്നു താനേ പുഴയായി നാം അലയുന്ന പോലെ ചിരി തേടി വഴി ദൂരെ ദൂരെ പൂങ്കാറ്റിനോടും പൂവല്ലികളോടും കൊഞ്ചുകയായി നാം പതിയെ പൂങ്കാറ്റിനോടും പൂവല്ലികളോടും ചൊല്ലുകയായി നാം നിറയെ
നൽകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ മനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. മറിയമേ, സുസ്ഥി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, വിവാഹമെന്ന കൂട്ടാശയിൽ ഈ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന അവബോധം ഈ മക്കളിൽ സദാ വളർത്തണമേ. അവർ അന്യോന്യം സമർപ്പിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പോരായ്മകൾ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും വളരുവാനും പരസ്പര ധാരണയിലും ഐക്യത്തെയും ജീവിക്കുവാനും അന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തരായി വ്യാപിക്കുവാനും ഇവർക്ക് കൃപാവരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യപിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിത്യവാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയശാരീരികവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങേ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയവും പിതാവും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിന്റെ സജീവ സ്മരണ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശോയുടെ തിരുമേനി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എന്റെ മാത്രം പെൺകിളി എന്നും നീ എൻ സ്വന്തമേ. ഒന്നു നൂലിൽ രണ്ടു ജീവൻ ഒന്നു ചേരുന്നേ. മഞ്ഞുനീരിൻ തുള്ളിയായി പെയ്യുമെങ്കിൽ മെല്ലെ നീ കണ്ണുനീരും പുഞ്ചിരിപ്പൂ ചില്ലയാകുന്നേ. മിഴികളിൽ കനവായി ഒരു നിലാത്തിരിയായി പ്രണയവാർമുകിലായി നീ എന്നിലാകെ എന്നും മിന്നി നിൽക്കില്ലേ. ഉരുകുമീ വെയിലിൽ ഉതിരുമാ മഴയിൽ ഇവനു നീ കുടയായി എന്നും ചേരുകില്ലേ. ഓമൽ പെൺമണി പൂവേ എന്റെ മാത്രം പെൺകിളി എന്നും നീ എൻ സ്വന്തമേ. ഒന്നു നൂലിൽ രണ്ടു
അന്നുമെന്നും നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയേ മാത്രം. എന്റെ മാത്രം പെൺകിളി എന്നും നീ എൻ സ്വന്തം